சொல்றதே மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் பண்ணுங்கன்னெல்லாம் சொல்லி போச்சே $25,000. அந்த ஹோமம் வளர்த்தனவனும் போயிட்டான், ஹோமம் செய்ய சொன்னவனும் போயிட்டான். இருக்காங்களா யாராவது மந்திரம் சொன்னவங்க யாராவது இருக்காங்களா? மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் பண்ணினவங்க இருக்கிறாங்களா இங்க? எங்க அந்த சாஸ்திரிகள்னா அவர் இந்த யோகம் பண்ணின உடனே போயிட்டாருன்ட்டான். இவர் என்ன ஆனார்? பையனா சொன்னவர்னு சொன்னா 2 நாள் கழிச்சு அவர் பின்னாடி போயிட்டாருன்னா. இட்ஸ் a long queue and it's a very interesting queue. Please understand, it is not that first come first served அப்படி பிரின்சிபிள் இதுல இல்ல. first come to go, first come to wait. It's a peculiar arrangement. இந்த குப்தம்னா ரகசியம். இந்த குப்தம் யாருக்கு தெரியும்னா சித்திரகுப்தன், ஈஸ்வரனுடைய அக்கௌண்டன்ட். அங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆள் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் சாஃப்ட்வேர் நீங்க சொல்ற கம்ப்யூட்டருக்கு அந்த காலத்துல குப்த கணிதம்னு பேரு, ரகசிய கணிதம். That binary language is not understood. In its gross reading, everything is 0 and 1, but they know, and they have pits and falls, and Chitragupta knows all our pits and falls. Ponavan da answer. First, the baby is born. We had a very interesting evening this just before coming to it. Someone is born to die. Nothing wrong in it. Nothing wrong in it. Someone was born to die. Someone was born to live and die. Someone was born to live for 50 years and die. Someone was born to live 100 years and die. Someone was born to live 1 day and die. Someone was born to live for a fraction of a moment and die. And since we accept only the time scale as a fuller scale to measure life, who fail to measure up to the time 100 years, we say they are unfortunate, dead and gone. Need not. That's not the right way to look at all. So first come, first gone. Before, earlier who came, they wait to die. Who can avoid that? Nobody can. So when it is such an inevitable situation, why my mind should be frightened of death? One thing is unknown, another thing is inevitable. It's inevitable, I am prepared. After all, it is inevitable. I should not have fear because I don't know anything about it. Then why should I have fear now? You see, fear is not about death. All fear is not about death. It is the fear of leaving the familiar. In the familiar you feel secure. That's all. நீ அங்க போயினம் அங்க இருக்குமோ இல்லை, that is the fear. ஏன் அங்க போறதுல தயக்கம்னா இங்க வெல் குஷன்ட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இங்க எல்லாம் இருக்கு, பேசாம இருக்கிறதையும் விட்டுட்டு, தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவான், இந்த அரசனை நம்பி புருஷன் போனான் அப்படின்னு இருக்கிற சீட்டை விட்டுட்டு அங்க நல்ல குஷன் இருக்குன்னு அங்க போனால் ஒரு கால் இல்லாவிட்டால். சோ த ஃபெமிலியர் பிரீட்ஸ், என்ன சொல்றோம், ஃபெமிலியாரிட்டி பிரீட்ஸ். ட்ரூ ஆர் நாட் ஐ டோன்ட் நோ, பட் ஃபெமிலியாரிட்டி பிரீட்ஸ் நோ ஃபியர். இன் ஃபெமிலியர் சிச்சுவேஷன் யூ ஆர் செக்யூர். So the mind is frightened to leave the familiar, face the unfamiliar. Unfamiliar means unknown. Death. See the beauty of it. Death is inevitable, and it is not a pleasant to think about death also. யார் காலையில் எந்திரிச்சு உட்கார்ந்து மரணத்தை பற்றி சிந்திக்கலாம்? இது ஒரு அஜெண்டாவா இருக்க முடியுமா? என்ன பண்றீங்கன்னா, இப்பதான் சாமி மரணத்தை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம், ஒரு ½ an hour கழிச்சு கால் கொடுங்க, அப்படி யாராவது சொல்லுவாங்களா? Nobody is interested, right? அப்ப என்னன்னு கேட்டாசி, மரணம் தவிர்க்க முடியாதது, மரண பயத்தை தவிர்க்கலாம். இந்த பயம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, about any situation, the bayam can be dropped. When you drop the fear, it is not that you welcome death. Death ceases to frighten you. Is it clear? புரியல? புரிஞ்சுட்டா இது ஒரு பெரிய mysterious experience. It's a mystery in life. என்ன, somebody is there, they don't frighten me, nor I greet it. நான் வரவேற்கிறதும் இல்லை, அவர்கள் பயமுறுத்துறதும் இல்லை.
நான் அந்த படம் பார்க்க போறதும் இல்ல, டிக்கெட் வாங்க போறதும் இல்ல, படம் ரிலீஸ் பண்ணவர் என்ன வான்னு கூப்பிடுறதும் இல்ல. therefore they don't occupy my mind and its agenda. So I am interacting with the familiar. Now see the beauty of it. When I am dead, இப்ப இதுக்கு சொன்னோம்னா ஒருத்தர் கேட்டார், when I am dead what happens to me now? Now who should tell? What happens to you when you are dead? I must come with you. It's as simple as that. Am I prepared? Prepared? யாரு கூடவாவது நான் வர்றேன்னு வருவானா? இல்ல நான் போக போறேன் சாமி, நீங்க வாரீங்களா? டுகெதர் we will see what happen. You go and come and tell me ன்னு சொல்லிடும். சரி, நான் போக மாட்டேன். அவர் சொல்லிட்டார், அந்த சம்சாரி என்ன சொல்லிட்டார், ஆசாமி எனக்கு பிள்ளை குட்டிகள் எல்லாம் இருக்கு, பொறுப்புகள் இருக்கு. இப்படி ஒருத்தன் போய் ராமகிருஷ்ணன் சொன்னான், எனக்கு பிள்ளை குட்டிகள் எல்லாம் இருக்கு, பொறுப்பு இருக்கு. ஐ வாண்ட் டு போஸ்ட்போன், ஈவன் டெத் இஸ் இன்னெவிட்டபிள். ஐ வுட் லைக் டு போஸ்ட்போன் ஒன் டே பிகாஸ் ஐ ஹேவ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜாப். இந்த பிள்ளைக்கு அட்மிஷனை வாங்கி கொடுத்துட்டு நான் வர்றதுக்கு தயார், ஷூவை வாங்கி கொடுத்துட்டு வர்றதுக்கு தயார், ஸ்வெட்டர் வாங்கி கொடுத்துட்டு வர்றதுக்கு தயார். லாஸ்ட் பில், வாட் யூ கால் மார்ட்கேஜ் பில், then paying that I am. இதுதான் நாம எல்லாருமே விரும்புறோம். இந்த எனக்கு என்ன சாமி, வாழ்க்கையில எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, பிள்ளைகள் எல்லாம் செட்டில்டு, இன்னைக்கு கடவுள் கூப்பிட்டாக்க நான் போறதுக்கு தயாரா இருக்கேன். இப்ப ரெடியா கேட்டான். இப்ப இல்ல, இந்த வின்டர் முடிஞ்சு. ஏன் இந்த வின்டர்ல என்ன வேற? இந்த வின்டர்ல கிராண்ட் சன்னுக்கு அந்த இயர் போரிங் செரமனி வச்சிருக்கான், அதை ஏதோ காலம் போன கடைசியில அதை பார்த்துட்டா அப்படின்னா. இது அவன் கிராண்ட்சன் எப்படிப்பட்டவன், ஒரு வின்டருக்கு ஒரு காது தான் குத்து வைங்கிறான். இந்த வின்டருக்கு இந்த காது, இந்த அடுத்த வின்டருக்கு இன்னும் நான் அவனுக்காக ரெண்டு. யூனோ ஹவ் வி காம்ப்ரமைஸ். சரி, போயிட்டு போறது காம்ப்ரமைஸ் காம்ப்ரமைஸ் காம்ப்ரமைஸ். ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது, யூ நெவர். அதனாலதான் அவருக்கு பேர் தர்மராஜான்னு பேர். டெத் இஸ் கிரேஸ்ஃபுல், டெத் இஸ் கிரேஸ்ஃபுல். அவருக்கு பேர் தர்மராஜா. அவர் தான் நீதி ராஜா, ரொம்ப பெரியவர். அவர் பக்ஷபாதம் அற்றவர். பக்ஷபாதம் சொன்னா டேக்கிங் சைட்ஸ். he has no likes and dislikes for you, very neutral, wonderful. அதனாலதான் அவருக்கு வாகனம் எருமை கடை, பஃபலோ. Buffalo is one thing not sensitive to your demands, and it is one, your urgency means nothing for buffalo. It has its own pace. You know the beauty? Time is not sympathetic to my urgency. It's marvelous. If time flow is sympathetic to my psychological urgency, the physical order, every individual cause chaos. 31st will come to me on 27th itself, because my flight is on 37th. The departure is 5 o'clock. I am waiting at 9 o'clock. My urgency can put the whole physical order, then everything is tumbled. So the order is unsympathetic, and that is exactly universal sympathy. The concretized individual unsympathetic disposition is exactly universal sympathy. He is sympathetic to all. That means he is free from your influence. அதுக்கு பேர் தானே சிம்பத்தி. சமம் சர்வபூதேஷு, கீதா. சமம் சர்வபூதேஷு. So Lord Yama, Yamayati is a regulator. யமான்னு சொன்னா பயப்படக்கூடாது. பெரிய மீசையெல்லாம் சினிமாவில் காட்டுறது. Nobody had seen Yama with a big moustache and there is a special hairdresser for him, trimmer like, not like that. He பெரிய மீச, பெரிய உருவம், பெரிய எருமக்கடான்னா இட்ஸ் an imposing authority. அதை சொல்றதுக்காகத்தான் அப்படி. You can do nothing with him because he is big in everything. You can't do anything. Everything is eaten up by time. நாம என்ன சொல்றோம்? Time goes now. Time doesn't go. Only you go. அவர் இருந்தார், இவர் இருந்தார், நான் இப்ப time is there. Only we go. We come in time and we come in. Death occurs. To whom? To me, who was frightened of it. But now who is to report that death has occurred? மரித்தேன் என்று யாரு சொல்லலாம்? மரித்தவன் சொல்லணுமா, சாட்சியா இருக்கிறவங்க சொல்லணுமா? எப்படி தெரியும் நான் மரித்தேன்னு? இப்ப சாமியார் போயிட்டாருங்கிறது என்ன, மற்றவங்களை சொன்னா பயம் வந்துடும். சாமியார் போயிட்டாருன்னா, இப்ப சாமியார் போனது சாமியார் சொல்லணுமா, நீங்க ஆசாமிகள் சொல்லணுமா? அது எப்படி ஆசாமிகள் சொல்லலாம்? சாமியார் போனது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? போனது சாமியாரு,
அவர்ல சொல்லணும். அவர்ல சொல்றதே மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி போச்சே $25,000. அந்த ஹோமம் வளர்த்தனவனும் போயிட்டான்.